हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओडिया नोटबुक। आजिर क्लास रे आमे आलोचना करिबा प्राचीन इतिहास रो मौर्य साम्राज्य विषय रे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन और तार आंसर। तो चलंतु देखिबा आजिर प्रथम क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य रो प्रतिष्ठाता किए थिले? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थिले मौर्य साम्राज्य रो प्रतिष्ठाता। चंद्रगुप्त मौर्य कहा सहायता रे नंदवंश को परास्त करथिले? उत्तर होची चाणक्य, जहाँकर अन्य नाम है कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य बा कौटिल्य सहायता रे नंदवंश को परास्त करथिले। चाणक्यंक प्रसिद्ध पुस्तकर नाम कौन? उत्तर होची अर्थशास्त्र। चाणक्यंक प्रसिद्ध पुस्तकर ना है अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्यर राजधानी केउठारे थिला? उत्तर होची पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्यर राजधानी पाटलिपुत्र रे थिला। मेगास्थनीस कहा समय रे भारत आसीथिले? उत्तर होची चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्यंक समय रे भारत आसीथिले। मेगास्थनीस रचित पुस्तकर नाम कौन? उत्तर इंडिका। मेगास्थनीस को द्वारा रचित पुस्तकर नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्यंक परे किए सिंहासन आरोहण करथिले? उत्तर होची बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्यंक परे तांको पुत्र बिंदुसार सिंहासन आरोहण करथिले। बिंदुसार को ग्रीक लेखक माने कौन बोली संबोधन करुथिले? उत्तर होची अमित्रघात। बिंदुसार को ग्रीक लेखक माने अमित्रघात बोली संबोधन करुथिले। अशोक केते ख्रीष्टाब्द रे कलिंग युद्ध करथिले? उत्तर होची ख्रीष्टपूर्व 261। अशोक ख्रीष्टपूर्व 261 रे कलिंग युद्ध करथिले। कलिंग युद्ध परे अशोक केउ धर्म ग्रहण करथिले? उत्तर होची बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध परे अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। अशोकंकु बौद्ध धर्म रे किए दीक्षित करथिले? उत्तर होची उपगुप्त। अशोकंकु बौद्ध धर्म रे उपगुप्त दीक्षित करथिले। अशोकंक शिलालेख गुड़िक प्रायतः केउ लिपि रे लेखा जाइथिला? उत्तर होची ब्राह्मी लिपि। अशोकंक शिलालेख गुड़िक प्रायतः ब्राह्मी लिपि रे लेखा जाइथिला। तृतीय बौद्ध संगीति कहा तत्वावधान रे अनुष्ठित होइथिला? उत्तर होची सम्राट अशोक। सम्राट अशोकंक तत्वावधान रे तृतीय बौद्ध संगीति अनुष्ठित होइथिला। मौर्य शासन काल रे कृषि विभाग रो मुख्य को कौन कहा जाउथिला? उत्तर होची सीताध्यक्ष। मौर्य शासन काल रे कृषि विभाग रो मुख्य को सीताध्यक्ष बोली कहा जाउथिला। मौर्य साम्राज्य रो शेष सम्राट किए थिले? उत्तर होची बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य रो शेष सम्राट बृहद्रथ थिले। बृहद्रथंकु हत्या करी किए शुंग वंश प्रतिष्ठा करथिले? उत्तर होची पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथंकु हत्या करी पुष्यमित्र शुंग शुंग वंशर प्रतिष्ठा करथिले। अशोकंक शिलालेख रे कलिंग को कौन बोली संबोधन करा जायछि? आंसर अटविक राज्य।
ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଟବିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମାତ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମାତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୂଢ଼ ପୁରୁଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ଗୂଢ଼ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଶୋକ କେଉଁଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଅଶୋକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମରିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେନାପତି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମରିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସେନାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସାରନାଥର ସ୍ତମ୍ଭ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶୋକ। ସାରନାଥର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରାଜନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ। ଅଶୋକଙ୍କ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ। ଅଶୋକଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ ବା 13ତମ ଶିଳାଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ସହରର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ସହରର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଗରିକ ବା ମେୟର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ସହରର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନାଗରିକ ବା ମେୟରଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସାଧନା କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲଠାରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସାଧନ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷା ପ୍ରାକୃତ ଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୁନାର ବାଲୁକା ପଥର। ଅଶୋକଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୁନାରର ବାଲୁକା ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଦେବନାମପ୍ରିୟ ଉପାଧି କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶୋକ। ଦେବନାମପ୍ରିୟ ଉପାଧି ଅଶୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଦେଶିକ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ପ୍ରଦେଶିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର 7ଟି ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ରାଜ୍ୟ, ଆମାତ୍ୟ, ଜନପଦ, ଦୁର୍ଗ, କୋଶ, ଦଣ୍ଡ ଓ ମିତ୍ର। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ
ସାମ୍ରାଜ୍ୟର 7ଟି ଅଙ୍ଗ ହେଲା ରାଜ୍ୟ, ଆମାତ୍ୟ, ଜନପଦ, ଦୁର୍ଗ, କୋଶ, ଦଣ୍ଡ ଓ ମିତ୍ର। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ଟିକସ ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାହର୍ତ୍ତା। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ଟିକସ ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ସମାହର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସାଚୀ ସ୍ତୂପ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସାଚୀ ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ପାଣି କରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଦକ ଭାଗ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ପାଣି କରକୁ ଉଦକ ଭାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଲୁକସ୍ ନିକଟର କାହାର ସେନାପତି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିକନ୍ଦର ବା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ସେଲୁକସ୍ ନିକଟର ସିକନ୍ଦର ବା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରର ସେନାପତି ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଲୁକସ୍ ନିକଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 305ରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଲୁକସ୍ ନିକଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 305ରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦୂତ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦୂତ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରାମକ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗର ପୃଥକ ଶିଳାଲେଖ, ଯାହାକି ଧଉଳି ବା ଜୌଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗର ପୃଥକ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନକାଳ କେବେଠାରୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 322ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 185। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନକାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 322ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 185 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି କୌଟଲ୍ୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷଣାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ଅହିଂସା। ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ଅହିଂସା। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଇଣ୍ଡିକା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ।
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁର୍ଧରା ଏବଂ ହେଲିନା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଦୁର୍ଧରା, ଆଉ ଏକ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ହେଲିନା। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଆୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୀତା। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଆୟକୁ ସୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଶୋକ କେଉଁଠାରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଅଶୋକ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଟଳିପୁତ୍ର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଣ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅଶୋକଙ୍କ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ପଶୁ ବଳିକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିଳାଲେଖ। ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଳାଲେଖରେ ପଶୁ ବଳିକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦାସ ପ୍ରଥା ଥିଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକାରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଦାସ ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦାସ ପ୍ରଥା ଥିଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଦାସ ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଜଉଗଡ଼ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଜଉଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥାୟୀ ବା ଦେୱାନୀ ଓ କଣ୍ଟକ ସଦନ ବା ଫୌଜିଦାରୀ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଧର୍ମସ୍ଥାୟୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେୱାନୀ ବୋଲି କହୁ, ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା କଣ୍ଟକ ସଦନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫୌଜଦାରୀ ବୋଲି କହୁ। କୌଟିଲ୍ୟ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତକ୍ଷଶିଳା। କୌଟିଲ୍ୟ ତକ୍ଷଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେବନାମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଅଶୋକଙ୍କୁ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଉପାଧିରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚକ୍ର ବା ପ୍ରଦେଶ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚକ୍ର ବା ପ୍ରଦେଶ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଳିପୁତ୍ର ବା ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାଳିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ପାଳିପୁତ୍ର ବା ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ରାଜକୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁପ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ରାଜକୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁପ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ବାରୁଣୀ ବା ମଦ୍ୟ
ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ବାରୁଣୀ ବା ମଧ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ମହାପାତ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ। ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ କରିବା। ସାରନାଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4ଟି। ସାରନାଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ 4ଟି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ମାପ ଓ ଓଜନର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପତ୍ୟବାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ମାପ ଓ ଓଜନର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ୟବାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନତମ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁମିଦେଇ ଲୁମ୍ବିନୀ। ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନତମ ଶିଳାଲେଖ ଲୁମ୍ବିନୀର ରୁମିଦେଇଠାରେ ମିଳିଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୂରାଜସ୍ୱ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭୂରାଜସ୍ୱ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖାରଖା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଗ୍ରଣମୟୀ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖାରଖା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଣମୟୀ। ଅଶୋକଙ୍କ କେଉଁ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର। ଅଶୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଣ୍ଣନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାବାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାବାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ମଗଧରେ କେଉଁ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନନ୍ଦବଂଶ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ମଗଧରେ ନନ୍ଦବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଖରିଷ୍ଟି, ଆରାମାଇକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଲିପିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଖରିଷ୍ଟି, ଆରାମାଇକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାରପତି ରାଜା ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ କେଉଁ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଓ ସଣ ନଦୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ଓ ସଣ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ସୂତାକଳ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୂତ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ସୂତାକଳ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ ସୂତ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସାଚୀ ସ୍ତୂପ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସାଚୀ ସ୍ତୂପ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7ଟି। ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ 7ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁସାର। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବିନ୍ଦୁସାର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ସଂସ୍ଥା ଓ ସଞ୍ଚାର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥା ଓ ସଞ୍ଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଶୋକ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ କାଠ କାମ ଓ ବଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁପ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ କାଠ କାମ ଓ ବଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁପ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ଦୂତ ମଗଧ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଘାସ୍ତିନିସ୍, ଯିଏକି ସେଲୁକସ୍ ନିକେଟରଙ୍କର ଦୂତ ଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ସେଲୁକସ୍ ନିକେଟରଙ୍କ ଦୂତ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ମଗଧ ଆସିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ କାରାଗାରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଶାସ୍ତା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ କାରାଗାରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସ୍ତା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକକ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚକ୍ର ବା ପ୍ରଦେଶ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକକ ଥିଲା ଚକ୍ର ବା ପ୍ରଦେଶ। ଅମିତ୍ରଘାତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶକାରୀ। ଅମିତ୍ରଘାତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶକାରୀ। ଅଶୋକ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ନିଜକୁ ମଗଧର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାବ୍ରୁ ଅଭିଲେଖ। ଅଶୋକ ଭାବ୍ରୁ ଅଭିଲେଖରେ ନିଜକୁ ମଗଧର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶ୍ୱାଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଅଶ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱାଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଅଶ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଏ ମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ କେତେ ଜଣ ଅମାତ୍ୟ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ?
उत्तर होची 18 ବା 18 जन। चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ राजदरबार 18 ବା 18 जन अमात्य ବା मंत्री रहुथिले। अशोकଙ୍କ द्वारा निर्मित स्तंभ मानकर उच्चता प्राय केते? उत्तर होची 40 रु 50 फुट। अशोकଙ୍କ द्वारा निर्मित स्तंभ मानकर उच्चता प्राय 40 रु 50 फुट। मौर्य साम्राज्य रे मुख्य शस्य कौन थिला? उत्तर होची धान, गहम और बाली। मौर्य साम्राज्य रे मुख्य शस्य थिला धान, गहम और बाली। मौर्य काल रे ब्राह्मण मानंकु प्रदत्त करमुक्त जमी को कौन कहा जाउथिला? उत्तर होची ब्रह्मदेव। मौर्य काल रे ब्राह्मण मानंकु प्रदत्त करमुक्त जमी को ब्रह्मदेव बोली कहा जाउथिला। अशोकंकर मातांको नाम कौन? उत्तर होची सुभद्रांगी। अशोकंको मातांकर नाम थिला सुभद्रांगी। मौर्य शासन रे सहरर शासन परिचालना करथुवा समिति संख्या केते? उत्तर होची 6टी समिति। मौर्य शासन रे सहरर शासन परिचालना करुथुवा समिति संख्या होची 6टी। मौर्य वंशर शेष सम्राट को किए हत्या करथिले? उत्तर होची पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंशर शेष सम्राट को पुष्यमित्र शुंग हत्या करथिले। मौर्य साम्राज्यर सामाजिक व्यवस्था रे केउ प्रथा देखिबाकू मिलु नथिला? उत्तर होची सती प्रथा। मौर्य साम्राज्यर सामाजिक व्यवस्था रे सती प्रथा देखिबाकू मिलु नथिला। अर्थशास्त्र ग्रंथ रे मोट केतोटी अधिकरण बा अध्याय रहिछि? उत्तर होची 15टी अधिकरण बा अध्याय। अर्थशास्त्र रे मोट 15टी अधिकरण बा अध्याय रहिछि। आशा करुछि भिडियोटी आपण मानकू भलो लागिथिबो। एहीपरि अधिक वीडियो पई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक और शेयर करंतु। धन्यवाद।